الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان मतलब कट रहा है والسماء رفعها ووضع الميزان पूरा सही आया और सही करो लेकिन वो कट जाएगा ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والحب ذو العصف والريحان في آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار इसका कोई माइक है छोटा وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم हेडफोन दे दे जाएंगे अलाउंस कर हेडफोन दे दे ना मैं फिट दे मिक्सर है ना हेडफोन दे दे सुनो अरे वो लाइट स्पीकर स्पीकर भेज दे दो एक जरूरी ऐलान जो हमारे बाहर से मेहमान तशरीफ लाए मैं उनसे अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जाकर के खाना तनावुल फरमा लें और उसके बाद जलसेगाह में तशरीफ ले आए जो भी हमारे मेहमान जहाँ भी इधर उधर हैं जो बाहर से तशरीफ लाए हैं वो खाने से फारिग हो लें उसके बाद जलसेगाह में तशरीफ ले आए और जिन बच्चों का प्रोग्राम होना है वो सभी बच्चे तशरीफ ले आए जलसेगाह में मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी नात पाक हाफिज मोहम्मद साजिद जहानाबादी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और नात पाक का नजराना पेश करें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह हासिल हुई हासिल हुई जो दिल को बोरा कहते हैं बेमिसाल हासिल हुई जो दिल को बोरा कहते हैं बेमिसाल हासिल हुई जो दिल को बोरा कहते हैं बेमिसाल हासिल हुई जो दिल को बोरा कहते हैं बेमिसाल दरबार मुस्तफा की जियारत बेमिसाल
مصطفیٰ کی زیارت بے مثال حاصل ہوئی جو دل کو راحت بے مثال آدم سے لے کے عیسیٰ تلک سب ہے مقتدی آدم سے لے کے عیسیٰ تلک سب ہے مقتدی سرکار انبیاء کی امامت بے مثال سردار انبیاء کی امامت بے مثال حاصل ہوئی جو دل کو راحت بے مثال ماشاءاللہ روٹی بھی کھائی جو کہ کبھی بھوکے سو گئے روٹی بھی کھائی جو کہ کبھی بھوکے سو گئے سلطان دو جہاں کی قناعت بے مثال سلطان دو جہاں کی قناعت بے مثال حاصل ہوئی جو دل کو راحت بے مثال ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ و قاری حافظ محمد ساجد صاحب جو جہان آباد سے تشریف لائے اب میں باقاعدہ جو مدرسہ مکتب نور العلوم بری پال کے جو مدرسے کے طلبہ اور طالبات ہیں میں ان سے ان کا پروگرام شروع کرنے جا رہا ہوں اور میں ایک اعلان پھر سے کر رہا ہوں کہ جو حضرات باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ مسجد کے اوپری حصے میں جا کر کھانا تناول فرما لیں اور اس کے بعد جلسے گاہ میں تشریف لائیں جو حضرات باہر سے تشریف لائے ہیں وہ حضرات مسجد کے اوپری حصے میں جا کر کھانا تناول فرما لیں اس کے بعد جلسے گاہ میں تشریف لائیں انشاءاللہ ہمارے سرزمین بری پال میں علماء کرام آواز کلیئر ہے تشریف لا چکے ہیں کچھ علماء کرام ابھی آ رہے ہیں اس پروگرام کے ناظم جو بول لیتے جلسے کے ناظم حضرت مولانا محمد معروف صاحب ثاقبی محاورہ ضلع باندہ سے تشریف لا چکے ہیں اور شاعر اسلام جناب حافظ عبداللہ صاحب فتح پوری وہ بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ عشاء کے بعد فوراً پروگرام شروع ہو جائے گا حضرت مولانا مفتی رشدان صاحب ندوی جو پکھرایا سے تشریف لا چکے ہیں فی الحال کافی علماء کرام سرزمین بری پال میں تشریف لا چکے ہیں اور کچھ حضرات آنے والے ہیں اس جلسے کے روح رواں حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب قاسمی ناظم جامعہ محمودیہ و سرپرست مدرسہ نور العلوم بری پال وہ بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے اور اس پروگرام کے نگراں حضرت مولانا شعیب مبین صاحب مظاہری انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے اور حضرت مولانا مقبول احمد صاحب مظاہری انشاءاللہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی دعوت برکاتہ وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے
और भी उलमाए किराम इंशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। आप तमाम हजरात से मुअज़्ज़माना दरख्वास्त है, अदबन दरख्वास्त है, अहले बरीपाल के माँ और बहनों और अहले बरीपाल के नौजवानों से और ये दरख्वास्त है कि आप तमाम हजरात अपने कामों को आगे पीछे करके जलसेगाह में तशरीफ ले आए। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इस मदरसे के तालिबे इल्म मोहम्मद अरसलान साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से इस जलसे का आगाज करें। पिछला रिकॉर्ड तो पिछला रिकॉर्ड पूरा ही पूरा जितना जब खत्म हो जाएगा ना ये तो फिर शुरू से देखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो सभी आइम मिले तुम्हें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौन वाला है? वही वाला है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन आमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, ये थे मदरसा नूरुल उलूम बरीपाल के तालिबे इल्म। अब मैं नात पढ़ने के लिए इसी तालिबे इल्म मोहम्मद अरसलान को दावत दे रहा हूँ कि वो नात पाक का नजराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लहद में जब हमें अपने हमारे छोड़ जाएंगे अगर साबित हुए मुजरिम तो रब को क्या बताएंगे। लहद में जब हमें अपने हमारे छोड़ जाएंगे अगर साबित हुए मुजरिम तो रब को क्या बताएंगे। इसी दुनिया फानी से हमें एक रोज जाना है। खुदाए दो जहां के रो बरूना दाना है। सिला फिरने को बद आमाल का उस रोज ना है। गरज उठेंगे जब हमको खुदा उस दिन बुलाएंगे। लहद में जब हमें अपने हमारे छोड़ जाएंगे अगर साबित हुए मुजरिम तो रब को क्या बताएंगे। माशाअल्लाह। कलामुल्लाह से नाता जो हमने आज है तोड़ा हुए हैं दीन से गाफिल है रिश्ता गैर से जोड़ा। खुदा को भूल बैठे हैं रहे आका का है छोड़ा। बरोजे हस्र आका को अरे क्या
فقط ایک جنبش مجھگا یہ اپنی زندگانی ہے یہ مولا یہ شاہی سب نہ پھر ہم کو بچائیں گے لحد میں جب ہمیں اپنے ہمارے چھوڑ جائیں گے اگر ثابت ہوئے مجرم تو رب کو کیا بتائیں گے خدائے پاک کے دربار میں آ کر عبادت کر کلام اللہ کی صبح مشار تلاوت کر محمد کے طریقوں سے محبت کر اطاعت کر دلوں کو پھر خدا تک آپ کی رونق سے سجائیں گے لحد میں جب ہمیں اپنے ہمارے چھوڑ جائیں گے اگر ثابت ہوئے مجرم تو رب کو کیا بتائیں گے خدا کے در پہ آ جاؤ عجب سجاد موقع ہے خدا کے ذکر کو دل میں کرو آباد موقع ہے وہ سنتا ہے ذرا ان سے کرو فریاد موقع ہے وہ راضی ہوگا جب ہم سر ندامت سے جھکائیں گے لحد میں جب ہمیں اپنے ہمارے چھوڑ جائیں گے اگر ثابت ہوئے مجرم تو رب کو کیا بتائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ یہ تھے محمد ارسلان مدرسہ نور العلوم پرانی مسجد کے طالب علم اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے زویا اور اجرا ان دونوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سوال و جواب جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال ہم سب کو کس نے پیدا کیا جواب ہم سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا سوال ہم سب کو کہاں پلاتا ہے جواب ہم سب کو اللہ پاک کھلاتے ہیں سوال ہم سب کو کہاں پالتا ہے جواب ہم سب کو اللہ پاک پالتے ہیں سوال پالنے والے کو کیا کہتے ہیں جواب پالنے والے کو رب کہتے ہیں سوال ساری دنیا سارے انسانوں سارے جناتوں سارے ملک کو کس نے پیدا کیا جواب اللہ پاک نے پیدا کیا سوال اللہ پاک کی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں جواب اللہ پاک نیکیوں اور خدمت سے خوش ہوتے ہیں جواب سوال اللہ پاک کی چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں جواب اللہ پاک گناہوں اور ظلم سے ناراض ہوتے ہیں سوال اللہ پاک کیا کھاتے پیتے ہیں جواب اللہ پاک کچھ نہیں کھاتے پیتے ہیں سوال اللہ پاک کیوں نہیں کھاتے پیتے ہیں جواب کھانا پینا عیب کی بات ہے اور اللہ پاک یہ عیب ہے سوال ہمارے نبی کا کیا نام ہے جواب ہمارے نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे, अभी ज्यादा उम्र इनकी जो है 8 साल या 7 साल होगी, और माशाअल्लाह मदरसे की बरकत, मदरसा और मकतब की बरकत से इन बच्चों ने बहुत ही अच्छे सवाल जवाब याद करे। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सवाल जवाब के लिए अलीना और नाजरीन को दावत स्टेज देता हूं कि वो आए खत्म नबूवत के उन्वान पे। खत्म नबूवत के उन्वान से सवाल जवाब होने मैं इन दोनों बच्चियों को दावत देता हूं कि वो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल, आप किस मकतब में इल्म हासिल कर रही हैं? जवाब, मैं मकतब नूरुल उलूम बिलाल मस्जिद में इल्म हासिल कर रही हूँ। सवाल, ईमान किसे कहते हैं? जवाब, जुबान से इकरार करने, दिल से तस्दीक करने को ईमान कहते हैं। सवाल, इस्लाम किसे कहते हैं? जवाब, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी को इस्लाम कहते हैं। सवाल, इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने और क्या हैं? जवाब, इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं: कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात, हज। सवाल, सबसे पहले और आखिरी पैगंबर के नाम क्या हैं? जवाब, सबसे पहले आखिरी पैगंबर का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी पैगंबर का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल, पैगंबर किसे कहते हैं? जवाब, जो अल्लाह के पैगाम को बंदों तक पहुंचाता है। सवाल, किस पैगंबर को अल्लाह ने आसमान पर जिंदा उठा लिया था? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। सवाल, किस सूरह की 10 आयत जो पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से बच जाएगा? जवाब, सूरतुल कहफ। सवाल, खत्म नबूवत के अकीदे से क्या मुराद है? जवाब, इस बात का दिल में इकरार करना कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। सवाल, कुरान पाक की कितनी आयत खत्म नबूवत के अकीदे पर दलालत करती है? जवाब, तकरीबन 100 आयात दलालत करती है। सवाल, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है? जवाब, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला नबिय्या वाजी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। सवाल, 1400 साल तारीख में जिन मशरकों ने नबूवत का दावा किया उनमें से कुछ का नाम अपनाएं। जवाब, मुसलमा, कज्जाब, असवद, अंसी, बहारुल्लाह, मिर्जा गुलाम अहमद, कादियानी, सिद्दीक, दीनदार वगैरह। सवाल, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी गई जंग की सबसे पहले सिपह सालार का नाम बताएं। जवाब, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में कितने झूठे नबी के पैदा होने की खबर दी? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे जो नबी होने का दावा करेंगे। सवाल, क्या कोई शख्स इबादत और रियाजत के जरिए नबी बन सकता है? जवाब, हरगिज नहीं, अल्लाह जिसे चाहता है नबी बनाता है। सवाल, सन 1884 ईस्वी में मिर्जा ने किस बात का दावा किया था? जवाब, रसूल होने का दावा किया, कहा कि मुझे इल्हाम हुआ है। सवाल, क्या मिर्जा कादियानी ने खुदा होने का दावा भी किया था? जवाब, जी हाँ, मिर्जा कादियानी ने ख्वाब देखा कि मैं खुदा हूँ, बस मैंने यकीन कर लिया कि मैं वही हूँ। सवाल, क्या कुरान मजीद के बाद आसमान से कोई किताब नाज़िल हो सकती है? जवाब, अब कयामत तक कोई किताब नाज़िल नहीं हो सकती है। सवाल, कादियानियों से ताल्लुक और दोस्ती रखना कैसा है? जवाब, कादियानी मुर्तद और जिंदीक है, उनसे दोस्ती कहते ईमानी के खिलाफ है। सवाल, क्या कादियानियों का ज़बह किया हुआ जानवर खाना जायज़ है? जवाब, कादियानी काफिर, मुर्तद और जिंदीक है, उसका ज़बह किया हुआ जानवर हलाल नहीं। सवाल, मौजूदा दौर में
عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعوے دار کا نام کیا ہے؟ جواب شکیل احمد خان بن حنیف خان. سوال جھوٹا شکیل بن حنیف کہاں کا رہنے والا ہے؟ جواب جھوٹا شکیل بن حنیف دربھنگہ کا رہنے والا ہے. سوال کیا جھوٹے شکیل بن حنیف کو ماننے والے مسلمان ہیں؟ جواب ہرگز نہیں، اس کو ماننے والا کافر ہو جاتا ہے. سوال حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ جواب حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. سوال کس مکان پر لوگ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ جواب حضر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. سوال حضرت مہدی کتنے سال حکومت کریں گے؟ جواب 7 سال. سوال حضرت مہدی کا ظہور پہلے ہوگا یا حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا؟ جواب حضرت مہدی کا ظہور پہلے ہوگا. سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا. سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ جواب جس روح کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ جواب 40 یا 45 سال رہیں گے. سوال قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ جواب جب دنیا پر اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا تب قیامت آئے گی. سوال دجال کہاں سے نکلے گا؟ جواب دجال مشرق کے علاقے خراسان سے نکلے گا، یعنی ایران کے ایک علاقے کا نام. سوال دجال کی سواری کیا ہوگی؟ جواب دجال کی سواری ایک سفید گدھا ہوگا. سوال دجال کو کون قتل کرے گا؟ جواب دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. سوال موجودہ زمانے کے چند فتنوں کے نام بتاؤ. جواب شکیل احمد خان بن حنیف خان. سوال مرزا علی انجینئر کا کیا نظریہ ہے؟ جواب قرآن و حدیث کی غلط تعویلات و تشریحات کر کے عوام کے دلوں میں صحابہ و ائمہ فقہا اور اولیاء اعظام کے بارے میں نفرت پیدا کرتا ہے. سوال جاوید غامدی کے گمراہ کن نظریات کیا ہیں؟ جواب منکرین حدیث کے قادیانی کو کافر نہیں مانتا، نزول عیسیٰ اور مہدی کا انکار کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں ان بچوں نے ختم نبوت کے عنوان سے سوال و جواب ان کے اساتذہ نے یاد کرایا، اور ان بچوں نے بخوبی ذہن اور دماغ لگا کر کے یاد کیا. آج کا یہ دور یہ بہت فتنوں کا دور ہے، اور شکیل بن حنیف کا بھی تذکرہ آیا، آپ سبھی حضرات نے سن لیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی تذکرہ آ گیا، اور اسی طریقے سے جاوید غامدی کا بھی تذکرہ آیا. یہ ہمارے نوجوانوں، بزرگوں، ماں بہنوں اور بچوں کو، یہ ہر فرد کو یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے دین میں کوئی ڈاکہ نہ ڈال پائے، ہمارا کوئی دین متبادل نہ کر سکے. میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی مکتب کے طالب علم عبد الرحمن اور ارسلان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سوال و جواب پیش کریں. عبد الرحمن بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ محمد اسلام بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں مدرسہ
नूर उलूम बिला मस्जिद गरीबा में पढ़ रहा हूँ। अब्दुल रहमान भाई, बड़ी खुशी की बात है, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? मोहम्मद सलाम भाई जरूर कीजिए, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। अब्दुल रहमान भाई, हम कौन हैं और हमारे मजहब का क्या नाम है? मोहम्मद सलाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे मजहब का नाम इस्लाम है। अब्दुल रहमान भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? मोहम्मद सलाम भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब्दुल रहमान भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू जान का क्या नाम है? मोहम्मद सलाम भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू जान का नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल रहमान भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का क्या नाम है? मोहम्मद सलाम भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी जान का नाम आमीना है। अब्दुल रहमान भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा क्या नाम है? मोहम्मद सलाम भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। अब्दुल रहमान भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का क्या नाम है? मोहम्मद सलाम भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा है। अब्दुल रहमान भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना क्या नाम है? मोहम्मद सलाम भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब है। अब्दुल रहमान भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी क्या नाम है? मोहम्मद सलाम भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बिर्रा है। अब्दुल रहमान भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मोहम्मद सलाम भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए। अब्दुल रहमान भाई, सबसे पहले नबी का क्या नाम है? मोहम्मद सलाम भाई सबसे पहले नबी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अब्दुल रहमान भाई, सबसे बड़े और सबसे आखिरी नबी का क्या नाम है? मोहम्मद सलाम भाई सबसे बड़े और सबसे आखिरी नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब्दुल रहमान भाई, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत खुशी हुई, अल्लाह आपको अपना पसंदीदा और बड़ा आलिम बना दे। मोहम्मद सलाम भाई अल्लाह हम दोनों को ना दे। चलिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल रहमान भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये भी इसी मकतब नूरुल उलूम बाजार वाली मस्जिद के तालिबा है। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गुलफ्शा खातून गुलशिफा खातून को दावत देता हूँ कि वो आए और वाजिबात नमाज और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तुम नेक कामों में दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश किया करो। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तुम अपने भाई के साथ झगड़ा मत करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तुम में से सबसे अच्छे वो लोग हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। तुम अपने कपड़ों को पाक रखो और गंदगी से दूर रहो। जिसने सुबहान अल्लाह कहा 20 नेकियां लिखी जाएंगी और 20 गुनाह माफ होंगे। तुम अपने किसी भाई से ऐसा वादा मत करो जिसे पूरा न कर सको। जब तुम अपने घर वालों के पास जाओ तो उन्हें सलाम करो, इससे तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर बरकतें नाजिल होंगी। बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। खड़े होकर पेशाब मत किया करो। अल्लाह ताला ने दिन और रात में बंदों और बंदियों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। गुस्सा मत किया करो। सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाया करो, अलग अलग ना खाया करो। जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसकी झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चले जाते हैं। जो भी बुरा अमल करेगा उसकी सजा पाएगा। खड़े होकर खाना मत खाया करो, ना खाया करो और ना खड़े होकर पानी पिया करो। बुराई को मिटाने के लिए नेकी कर लिया करो। झूठ बोलना बड़े गुनाहों में से है। झूठ बोलना बड़े गुनाहों में से है। खड़े होकर जो शख्स लूट मारी करे वो हम में से नहीं है। अल्लाह ताला को बंदे की दुआ सबसे ज्यादा पसंद है। एक दूसरे से दुश्मनी मत रखो। जब किसी जरूरतमंद आदमी को देखो तो उसकी मदद करो। गरीब को अपने हाथ से देना बुरी मौत से बचाता है। कंजूसी से बचो। वाजिबात नमाज यानी वो काम जिनका नमाज में अदा करना जरूरी है। अगर भूले से कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा सहू करने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। अलबत्ता सजदा सहू ना करने का छोड़ देने से नमाज का लौटाना वाजिब हो जाता है। वाजिबात नमाज 14 है। नंबर 1 सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 2 इसके साथ कोई एक सूरत मिलाना। नंबर 3
فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرآت کے لیے مقرر کرنا۔ نمبر 4 الحمد شریف کو سورج سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5 رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ نمبر 7 پہلا قاعدہ کرنا۔ نمبر 8 دونوں قاعدوں میں اتحیات پڑھنا۔ نمبر 9 لفظ سلام کے ساتھ نماز میں ارادہ کرنا۔ نمبر 10 ظہر و عصر میں قرات آہستہ کرنا۔ نمبر 11 امام کو مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں، فجر و جمعہ و عیدین و تراویح اور رمضان شریف کے وتر کی سب رکعتوں میں قرات بلند آواز سے کرنا۔ نمبر 12 تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ اطمینان سے ادا کرنا۔ نمبر 13 وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14 عیدین میں 6 جائے تکبیریں کہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھی گلشفا خاتون جو محمد عرفان صاحب کے صاحبزادی ہیں۔ اب میں شفا خاتون جو محمد حسن صاحب کے صاحبزادی ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور سونے کے آداب سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے کے آداب۔ نمبر 1 پہلے وضو کر لے۔ نمبر 2 جس بستر پر لیٹنا ہو اس کو 3 بار جھاڑ لے۔ نمبر 3 دائنا پیر بستر پر رکھ کر بیٹھ جائے۔ نمبر 4 چاروں کل پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لے۔ نمبر 5 سورہ ملک الف لام میم سجدہ آیت الکرسی اور سورہ ملک پڑھے۔ نمبر 6 محاسبہ کرے یعنی سوچے کہ دن بھر کیا کیا کیا، اچھے کاموں پر خدا کا شکر ادا کرے، برے کاموں پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ نمبر 7 نماز فجر پڑھنے کی نیت سے سوئے۔ نمبر 8 دائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر سوئے، دائیں کروٹ لیٹے اور یہ دعا پڑھے اللہم بسمک اموت و احیا۔ نمبر 9 سرما اور تیل لگا کر سوئے۔ سو کر اٹھنے کے آداب۔ نمبر 1 بیدار ہوتے ہی یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نمبر 2 جو بھی سامنے ہو اس کو سلام کرے۔ نمبر 3 ہاتھ دھوئے بغیر ہاتھ دھوئے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، پاک مٹی یا صابن سے ہاتھ دھوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھی شفا خاتون جو سونے کے آداب بتا رہی تھی۔ اب میں ریتا خاتون کو دعوت دیتا ہوں جو صاحبزادی محمد مشتاق صاحب کی، وہ آئیں اور کلمہ سنایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ کوئی عبادت الہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہے۔ ماشاءاللہ، جو حضرات ابھی تشریف لائے ہیں وہ مسجد کے اوپری حصے میں جا کر کے کھانا تناول فرما لیں۔ ابھی اذان ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا۔